माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीमद्भागवत महापुराण। आज आम प्रथम जाना भागवत पढ़ा पूर्व भागवतर महात्म्य विषय जाना। यहाँ पद्मपुराण उत्तरखंड अंतर्गत ये जो भागवत महात्म्य विषय कही एकदा देवर्षि नारद पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ भुवन मन कर भ्रमण करने आसते। एठारे नाना तीर्थ पुण्य क्षेत्र भ्रमण कर कौन शांति मिलला ना। से देखिले जे कलिजुग समग्र पृथ्वी को प्रपीड़ित कर रखी। धरा पृष्ठ सत्य तप शौच दया दान देखा दुर्लभ हो पड़ी। समस्ते केवल उदर पोषण व्यस्त। लोके मिथ्यावादी आलस्यपरायण मंदबुद्धि भाग्यहीन उपद्रवग्रस्त हो तथा कथित साधु सत मैंने भंड हो जाने वेशभूषायित तो साधु परी किंतु दारा धन वस्तु प्रति परिग्रह कर घरे घरे नारी मानकर आधिपत्य नारी मान आधिपत्य आड़प ही गृहस्वामी मुख्य परामर्शदाता। महात्मा मान आश्रम और तीर्थस्थली मानक विधर्वी मानकर दुरात्म सबकि धार्मिक परंपरा पृथ्वी एतादृश कली प्रपीड़ित धराधाम भ्रमण करू से जाई जमुना तट में पहुंचले। सेठारे से गोटे आश्चर्यजनक दृश्य देखिले। जड़े अति सुंदरी युवती अचेत अवस्था शोईथिबा दुई जन क्षीणकाय वृद्ध पुरुष निकट अति दुखित मन बसुँच एवं से दुही चेता फेरवा आने उद्यम कर। अथच से दुहे एते कृश हो जाए उठा असमर्थ। तरुणीर चतुर्पार्श्व अनेक नारी व्यंजन इत्यादि धरी सेवा कर दृश्य कौतूहल हो सेठारे उपस्थित होता तरुणीर निराश मन में किंचित आशा संचार है एवं से नारायण को समस्त परिचय देला। वास्तव में से तरुणीर नाम भक्ति क्षणकाल वृद्ध पुरुष दुहे तार ज्ञान वैराग्य नामक दुई पुत्र। मुझे से दिन जो एटा जो आरंभ स्टोरीटा ये जो तरुणी कथा कह तरुणी माने भक्ति जो भक्ति देवी आ जो तार पु मान जो बुढ़ा ही है दीटा पु तार जन ना हूँ ज्ञान आ ना हूँ वैराग्य नामक दुई पुत्र। नारी रूप विद्यमान गंगा इत्यादि नदी मान द्वारा सेविता हो से भक्ति को सुख शांति मिलू ना। भक्ति निजर वृत्तांत शुणाई कहला मु द्राविड़ देश में जन्म हो कर्णाटक पड़ी महाराष्ट्र अत्र तत्र सम्मानिता हेली मात्र गुजरात रे मते जरावस्था आक्रमण कला। घोर कलिजुगर प्रभाव में मते धर्म द्विज माने विकलांग करदेले। मु एवं मोर दुई पुत्र दुर्बल निस्तेज हो वृंदावन चली आसुली। एठारे पहुँचवा पर मु तो नवजौवन फेरी पाइली एवं मोर पुत्र दुहे अत्यंत श्रमित और जराग्रस्त हो उठी पारना। एमानकु छाड़ी अन्यत्र जीवी बा केमिति। बड़ आश्चर्य कथा से बड़ आश्चर्य कथा जे मु माँ होई मध्य तरुणी अथच मोर पुत्र दुहे वार्धक्यग्रस्त। आपण तो खूब बुद्धिमान जोगनिधि दयाकोरी मते एही विपरीत घटनार कारण कौन कहतु कि भक्ति देवी पचार नारद को पचार। यहाँ पर नारद दीर्घ दृष्टि भक्तिर दुखर कारण संपर्क अवगत हो सांत्वना देले एवं कहले हे देवी यह दारुण कलिजुगर प्रभाव एवं सदाचार तप जोग मार्ग सबकि लुप्त हो गला। लोके अत्यंत शठ दुष्कर्मरत हो घोर पापमान करने को पश्चात्पद होना।
ଜଗତରେ ସତ୍ପୁରୁଷ ମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଅଚଳ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଅତି ସୁଖରେ ତଥା ବିଳାସ ବେସନରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁକି ପାଇଁ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଗଲାଣି। ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁକି ପାଇଁ, ବାସୁକି ନାଗ ଯୋଉ ଧରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁକି ନାଗ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ମାନେ ଭାର ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ଆଗରୁ ଏତେ ମାନେ ହାଲକା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଜନ ଗଲାଣି। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ କେଉଁଠି ହେଲେ ଆଉ ମଙ୍ଗଳର ଲକ୍ଷଣ ଦିଶୁନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଧନଲୋଭରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନାସ୍ତିକ ଭଣ୍ଡ ଦୁଷ୍କର୍ମରତ ଲୋକେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଅସଂଯତ ଚିତ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗର ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ମୁକ୍ତିର ପନ୍ଥାକୁ ଭୁଲି କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିବାରେ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଗଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଦୁର୍ଗୁଣ ଓ ଦୁରାଚାର ହେତୁ ଧରଣୀର ଦୈନ ରୂପକୁ ଆଉ କେହି ଦେଖି ହେଉନା, ଆଉ ଆଖିରୁ ଦେଖି ହେଉନା। ଏହି କଳିକାଳରେ ତୁମ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଘୋର ବିଷୟାସକ୍ତରେ ନିମଗ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇ ତୁମେ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲ। ଏବେ ଏହି ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ, ବୃନ୍ଦାବନ ଭଗବାନ ସ୍ଥାନ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତୁମେ ତ ନବଯୌବନ ଫେରି ପାଇଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଏଇଠି କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦୁହେଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ଜର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତଥାପି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ସ୍ମରଣ କର, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭା। ତୁମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଚାତି ନିଚ କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି। ସତ୍ୟ ତୃତୀୟା ଦ୍ୱାପରରେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ପନ୍ଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ବିଶେଷତଃ ତୁମେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟର ମାର୍ଗ। ମାନେ ଭକ୍ତି ଏକ ମୁଖ୍ୟର ମାର୍ଗ, ଭକ୍ତି ହେଲେ ଯାକ ମୁଖ୍ୟ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ବିଶେଷତଃ ତୁମେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟର ମାର୍ଗ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଆଦେଶ ଦେବା ସହିତ ମୁକ୍ତିକୁ ଦାସ ରୂପେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରମ ପ୍ରିୟତମା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼, ମୁଁ ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ନବଯୌବନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଉପାୟ କରିବି। ମୁଁ ଘରେ ଘରେ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦେବି। ଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ମହୋତ୍ସବ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ତୁଳନାରେ ତୁମକୁ ଯଦି ବହୁଳ ପ୍ରଚାରିତ କରି ନ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତେବେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଦାସ ନୁହେଁ। କିଏ କହିଲେ? ମୁଁ ତମର ୟାର ବାଟ କରୁଛି। ମୁଁ ଘରେ ଘରେ ତମକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବି, ଭକ୍ତିକୁ ଘରେ ଘରେ ସ୍ଥାନ ଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତମର କ'ଣ ହବ, ତମକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ମାନେ ନବଯୌବନ ମାନେ ଭକ୍ତିର ଦିଟା ପୁଅ ଭକ୍ତି ଦେବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦିଟା ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜରା ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ବୁଢା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ନାରଦଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏତାଦୃଶ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ବଚନ ଶୁଣି ଭକ୍ତି ଦେବୀ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଚେତା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଉପାୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଦୟାଳୁ ନାରଦ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେମାନଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ବେଦାଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଓ ବାରମ୍ବାର ଗୀତା ପାଠ କଲେ। ତମେ ଗୀତା ପଢୁଛ, ଗୀତା ପାଠ। ଏହା ଶୁଣି ସେମାନେ ଯତ୍ନ କରନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରି ଉଠି ବସିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ହେତୁ ବାରମ୍ବାର ହାଇ ମାରି ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ସତ, ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଗୀତା ପଢାଗଲା, ବେଦାଙ୍ଗ ପଢାଗଲା, ସବୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଳସ୍ୟ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ନାରଦ ଅତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଳ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ହେ ଦେବର୍ଷି, ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ତୁମ ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସତ୍କର୍ମ କ'ଣ, ତାହା ମହାନୁଭାବ ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ବୁଝାଇଦେବେ। ସେହି ସତ୍କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏମାନଙ୍କ ନିଦ୍ରା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅପସରି ଯିବ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ଭକ୍ତିର ପ୍ରସାର ହେବ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବାରମ୍ବାର,
ସିରିକୁ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୈରାଗଙ୍କ ଦୁରବସ୍ଥାର